Hello students, today here I am teaching some examples on limits. Okay, limits. First lecture जे झालं लिमिट्सचं त्याच्यात मी टाइप घेतला 1/∞. Yes, shortcut method. Next 0/0. If by direct method we get 0/0 or infinity by infinity. Okay, then that second type. Okay, तोच होता माझा second type. Third type आहे इथे तो आहे लिमिट x टेंड्स टू π/2. लेट L is equals to limit x tends to π/2 cot x minus cos x whole divided by pi minus 2x whole bracket raised to 3. Okay, x tends to π/2, denominator pi minus 2x. Methods are two. First method, substitution method in this type. Substitution आता खूप जण म्हणतात ओळखायची कशी. Substitution in the denominator pi minus 2x term or एकतर इथे pi minus 2x असतील or π/2. बघा मी काय बोलते, pi/2 minus x. ओके, म्हणजे तुम्हाला अंदाज येतो की इथे अपॉन वरून अंदाज येतो की π/2 minus x, π/2 plus x, pi minus 2x, 2x minus pi असा जर टाइप आला अपॉन मध्ये मेथड सबस्टिट्यूशन. और अनदर मेथड LH रूल, LH, पण ते LH मध्ये 3 टाइम्स तुम्हाला LH अप्लाय करावं लागेल. इथे रेस्ट टू 3 पॉवर आहे. ओके, तुम्ही स्टेप्स कमी करू शकता. इथे मी घेते सबस्टिट्यूशन. सबस्टिट्यूशन मेथड, पुट x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस h. ओके, सबस्टिट्यूशन मेथड. देन नेक्स्ट स्टेप इज इन द डिनॉमिनेटर pi minus 2x. इथे पायचा कोएफिशियंट 1 आहे ना, आपला 2 आलेला आहे म्हणजे हा अपॉन 2 नको आहे. देअरफॉर मल्टिप्लाइंग each by 2. ओके, देअरफॉर वी गेट 2x इंटू 2 अपॉन 2 कॅन्सल पाय प्लस 2h. मी काय म्हणते लक्षात येत आहे, पाय प्लस 2h. देन रिक्वायर्ड टर्म पाय मायनस 2x, पाय ॲज इट इज प्लस 2x इन द राईट बिकम्स मायनस 2x and plus 2h in the left becomes minus 2h. Okay, this is our first adjustment. Step number 1, substitution. Then next adjustment. Then here variable x, म्हणजे x व्हेरिएबल असताना लिमिट आहे इथे, होय की नाही. आपल्याला चेंज करून काय घ्यायचा आहे, तो h घ्यायचा आहे. Then next step is as x tends to π/2. Okay, x tends to π/2. Using here x is equals to tends to π/2. Sorry, not π/h, π/2. As x tends to π/2, okay, tends to means approaches to π/2. Put x is equals to π/2. π/2 cancel. Therefore, h tends to 0. Okay. Therefore, here we get. आता पूर्ण एक्झाम्पल मी कशामध्ये ऍडजस्ट करते, yes, तर h मध्ये. Therefore, we get limit as x tends to π/2, h tends to 0. Yes, cot as it is. Put x is equals to cot function as it is. Yes, here cot function as it is. Put x is equals to π/2 plus h. Yes, minus cos of, put x is equals to π/2 plus h whole divided by pi minus 2x. We know that pi minus 2x. Yes, minus 2h whole bracket raised to 3. Okay, whole bracket raised to 3. Therefore, here we get limit h tends to 0. Then we know that pi/2 plus theta lies in which quadrant? Second quadrant. Second quadrant sign positive. Therefore, cot is a negative. Cot pi/2 plus h minus tan h. Minus sign as it is. Then next cos pi/2 plus h minus sin h. Minus plus sin h. Whole divided by sin minus but raised to odd power. Therefore, minus sign as it is. 2 cube 8 and h cube. मी इथे क्यूब आपल्याला पाहिजे होता तो ऍडजस्ट करून टाकला. 2 cube 8. Then next step is limit h tends to 0. Then next step is we know that tan means sin upon cos and taking minus sign common. न्यूमरेटर मधून ना आपल्याला खालती h cube आहे ते बरोबर ऍडजस्ट व्हायला लागतात बरं का. h cube लक्षात घ्या, ते जे दिलेलं असतं ना ते h बरोबर मॅनेज होतात, लक्षात घ्या. मायनस साइन कॉमन इन ब्रॅकेट tan h मायनस साइन h. इथे मिनिंग कुठे चेंज केलं का आपण,
एक्झाम्पलचं नाही, एक्झाम्पलचे मिनिंग सेम आहे. ओके, मायनस इंटू प्लस, मायनस, मायनस इंटू मायनस, प्लस, meaning as it is. Yes, एक मिनट, play page. Okay. Then next step is limit h tends to 0. Yes, minus minus plus plus. Then tan h is equals to sin h upon cos h. Yes, minus sin h as it is. as it is. आता तुम्हाला असं होत असेल की मॅडम आम्हाला कन्फ्यूज होतंय थोडं, हे अपॉन वगैरे काय काय आले ना, म्हणजे इथे पण कॉसेजचे आहेत, इथे अपॉन. तर एक काम करूया आपण, तर हे थोडं साईडला लिहूया, -1/8h, सॉरी 8h³. ओके, ते थोडे म्हणजे आपण थोडं ऍडजस्ट केले. देन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 ॲज इट इज. ओके, -1/8 कॉन्स्टंट, तो तुम्ही इथे येऊ शकता, -1/8. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग sin h कॉमन. Yes, sin h common, uncommon part 1 cos minus, yes, 1 cos h minus 1, yes, into 1 h cube. तुम्ही as it is upon लिहू शकता. Then next step is -1/8 as it is into limit h tends to 0. Then next part sin h, इथे h³ आहेत ना, त्यातला एक h साइनला देऊन टाकूया. ओके, sin h upon h as limit h tends to 0 1. ओके, इथे माझा हा पॉइंट एक क्लिअर होतो. आता इथे क्रॉस करून घेऊया आपण, 1 minus 1 into cos h. ओके, होल डिवायडेड बाय h². का तर एक h आपण याला दिला, टोटल बरोबर ऍडजस्ट झाले. ओके, जरी तुम्ही ते एक्स्ट्रा घेतले ना, काही काही एक्झाम्पलमध्ये आपण घेतो, कारण टाईप म्हणजे ह्या सबस्टिट्यूशनचे एक्झाम्पल खूप आहेत, मी त्यातलं एक इथे एक्झाम्पल घेतलंय. एक्स्ट्रा जरी तुम्ही एच घेतला ना, तर तो कुठेतरी कॅन्सल होत असतो, लक्षात घ्या. अपॉन एच इंटू एच मध्ये तो कॅन्सल होत असतो, म्हणजे ऍडजस्ट होतो. कॅन्सल म्हणजे जरी घेतला तरी तो बरोबर ऍडजस्ट होत असतो, आणि नाही झाला वरती समजा, तर मग त्याचा आन्सर आपलं 0 येणार आहे, लक्षात घ्या. आता इथे आपण लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h upon h as it is into limit h tends to 0. लिमिट दोन्हीला आपण देऊया. Then we know that 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. Yes, 2 sin square, here in place of theta h by 2 upon h square. Yes, upon h square. Then next part -1/8 into limit h tends to 0 sin h upon h. Yes, value 1. Okay, then 2 as it is into limit h tends to 0. Then next step is taking raised to 2 common sin h by 2 upon h. Okay, raised to 2 common. आता काहीतरी कमी येणार आहे. येस, काय कोणती टर्म कमी आहे बघा बरं मुलांना. टर्म कमी आहे इथे, sin h/2 upon h/2 पाहिजे होते, ते कमी आहेत म्हणून इथे मी एक्स्ट्रा घेतले. पण तुम्ही 2 ने घेतले, इथे रेस टू 2 आहेत, म्हणजे डिव्हायडेड बाय डिव्हायडेड रेसिप्रोकल, म्हणजे 2² 4 ते न्यूमरेटर मध्ये घेतले. न्यूमरेटर मध्ये घेतले तर ते डिनॉमिनेटर मध्ये 2चा स्क्वेअर 4 काय होईल, कॅन्सल होईल. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज -1/8 into 2 into sin h/2 upon h/2 is equals to value 1, and 1² 1 into 1/4. Therefore we get here dividing by 2, we get here 4. Answer 1/16. 1/16. Yes, 1/16. Option C. Option C correct. Yes, option C correct. Next example. Next. हाही खूप म्हणजे टाईप रिपीट आहे, लक्षात घ्या. आता इथे n आहेत ना, ते x मध्ये पण देतील. तुम्ही बघा, तुम्हाला अंदाज येईल की आपण जे एक्झाम्पल घेतोय ना, ते कोणत्या ना कोणत्या इयरला आलेले आहेत, लक्षात घ्या. बरोबर, इथे n आहे, तिथे x, थोडाफार ह्यात ते चेंज करू शकतील, लक्षात घ्या. लेट l इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इन ब्रॅकेट अंडर रूट ऑफ n² + 9 - n. आता एक पॉइंट लक्षात ठेवा,
n टेन्स टू इन्फिनिटी ज्या ज्या वेळेला एक्झाम्पलमध्ये असतील और x टेन्स टू इन्फिनिटी ज्या ज्या वेळेला असतील त्यावेळेला हा पॉइंट आहे ॲज x टेन्स टू इन्फिनिटी और n टेन्स टू इन्फिनिटी. ओके, असा टाईप जर आला तर तुम्ही एक पॉइंट लक्षात घ्या की एक्झाम्पल ॲडजस्ट करताना 1/x और 1/x², 1/x³ कंटिन्यूइंग द प्रोसेस 1/x⁻k म्हणजे पॉवर अजूनही वाढू शकते. किंवा n जर आले तर 1/n, 1/n² या फॉर्ममध्ये गणित ॲडजस्ट करा. का बरं? तर 1/∞, 1/∞ काय मिळतील? 0. 1/n 0, 1/0² 0. म्हणजे हा टाईप आला तर ही हिंट तुम्ही काय करायची? लक्षात ठेवायची. ओके, दिस इज आवर हिंट. देन स्टेप्स आर, इथे स्टेप्स घेऊया. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी. ऑप्शन्स इथे तुमच्या समोर आहेत. n as it is, n as it is. Here our steps are under root of n² plus 9 minus n. Here denominator nothing means 1. Yes, method, rationalization method. Multiply and divide by. Here multiply and divide by conjugate of this term, conjugate opposite of minus plus, and if plus given then its conjugate minus. Okay, multiply and divide by under root of n² plus 9 plus n divided by under root of n² plus 9 plus n. Multiply and divide by कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर. याचा आपण कॉन्जुगेट इथे घेतला आणि त्यांनी मल्टिप्लाय अँड डिवाइड केलं. येस, देन नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी, n as it is. Then next step is in the numerator using formula after rationalization a minus b into a plus b is equals to a square minus b square. A plus b into a minus b, a minus b into a plus b is equals to a square minus b square. A square, your square root cancel, we get n square plus 9 minus b square, bn and n square. इथे रूट आहे का रे n ला? नाही आहे. n square whole divided by under root of n square plus 9 plus n. Yes, then plus n square minus n square cancel. Therefore here we get limit n tends to infinity. Denominator under root of n² plus 9 plus n. आपला तो जो पॉइंट आहे हा डोळ्यासमोर ठेवा. आता मला एक्झाम्पल कशामध्ये ऍडजस्ट करायचं आहे? 1/n 1/n² मध्ये. हा n मी इथे ऍडजस्ट केला तर चालेल का? बघा बरं चेक करून. येस, चालेल. ओके, डिवायडेड बाय डिवायडेड रेसिप्रोकल. ओके, आता इथे n जो घेतलाय इथे सेंटरला डिनॉमिनेटरमध्ये प्लस साइन आहे त्यामुळे हा n आपण दोन्ही टर्मला देऊ शकतो. दॅट इज कॉल्ड सेपरेशन. आता आपण सेपरेशन करून घेऊया. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1/, आणि एक लक्षात घ्या, हा n फर्स्टला दिला, फर्स्टला ह्या टर्मला दिला, या टर्मला, तर तो ज्यावेळी रूटच्या आतमध्ये जाणार आहे त्यावेळी तो n चा काय होणार आहे? स्क्वेअर होणार आहे. मिनिंग चेंज करायचं नाही आपल्याला स्टेपचं. ओके, प्लस मिनिंग बरोबर आहे का बघा? इथे n स्क्वेअर आहे. ओके, स्क्वेअर रूट कॅन्सल म्हणजे तो रूटच्या बाहेर आला की n होतो. ओके, प्लस सेकंड पार्ट अपॉन डिनॉमिनेटर n कॅन्सल होतील और n/n. ओके, इथं मी लिहून घेतले. देन नेक्स्ट स्टेप इज 1/, आता लिमिट अपॉन मध्ये पाहिजे. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ. देन नेक्स्ट स्टेप इज, स्टेप्स फिक्स आहेत ह्या टाईपच्या. नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेशन. फर्स्ट पार्ट अपॉन डिनॉमिनेटर प्लस सेकंड पार्ट अपॉन डिनॉमिनेटर. n² अपॉन n² 1 प्लस 9/n², 9/n² प्लस n/n 1. ओके, इथं मला किती मिळाले? तर 1 मिळाले. देन नेक्स्ट स्टेप इज, हे आपण कुठे घेतलं? तर आपण रूटच्या आतमध्ये घेतलं. देन वी नो दॅट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी, 1/n² इज इक्वल्स टू 0 झाले. हे 1/n² 0 इथे व्हॅल्यू आली तुमची. म्हणजे इथं तुम्हाला व्हॅल्यू काय मिळेल बघा बरं आता. टर्म इज इक्वल्स टू, येस आन्सर n² प्लस, येस 1 प्लस 9/n². इथे 9 राहिले का? एक मिनिट हा, वरती 9 शिल्लक राहिले ना मुलांना.
हे 9 इथे फक्त ऍडजस्ट करूया. येस, इंटू 9 ओके 9. येस, बाकी एन खाली ऍडजस्ट केलेला होता, एन इथे राहून गेले. येस, इथे काय आहेत रे मुलांनो, हे 9 आहेत. ओके 9. आता इथे काय होईल रे, 1/n², 0. म्हणजे इथं तुम्हाला मिळतील 0. इथं रूट आपण काय केलं, 1 मिनिट, रूट आपण काय केलं, फर्स्टला दिलं ना, म्हणजे इथं टोटलला रूट नाही. येस, इथे आता मला टर्म सांगा, काय लिहू मी इथे, इथे 0 + 1 1. ओके, आणि रूट 1 1 आणि 1 + 1 2. 9/2 ऑप्शन कोणता आहे. येस, 9/2. बघा बरं, तिथे फक्त 9 राहिलेले, तेवढे ऍडजस्ट करा. येस, 1 मिनिट, 9/2 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. ओके, टाईप म्हणजे ह्या टाईपचे एक्झाम्पल्स तुम्ही बघू शकता, लक्षात घ्या. पण मेथड ह्या टाईपमध्येच आहे, म्हणजे ह्यामध्ये बसवा तुम्ही गणित. येस, नेक्स्ट एक्झाम्पल मॉडचं आहे. ओके, मॉडचं एक्झाम्पल आहे. एक्झाम्पल बघूया आपण. मॉडचे एक्झाम्पल कुठे कुठे आहेत, लिमिट्स मध्ये आहेत, कंटिन्युटी मध्ये आहेत, डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आहेत, इंटिग्रेशन मध्ये सुद्धा आहेत. लक्षात घ्या, इथे काय दिलेलं आहे, L = लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवायडेड बाय मॉड्युलस ऑफ x प्लस x². येस, प्लस x². देन द व्हॅल्यू ऑफ L इज. इथे तुमच्या लक्षात आलं का, इथं मॉड आहे, मॉड, आणि x टेंड्स टू 0 आहे. वी नो दॅट मॉड्युलस ऑफ x इज इक्वल्स टू, मॉडचे केसेस येतात इफ x इज, इथे म्हणूया आपण, खालती घेऊया आपण, लिमिट x टेंड्स टू 0 आहे. टेंड्स टू 0चं मिनिंग काय, अप्रोचेस टू 0. अप्रोचेस टू 0 दॅट इज x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 0 and x is less than 0. Okay, then x is greater than 0 according to number line. Here 0, right side positive numbers. Yes, positive numbers, and left side here negative numbers. Okay, x is greater than 0. Greater than 0, that is positive. Therefore, mod x is equals to plus x. Plus x, and x is less than 0. Less than 0, that is negative side. निगेटिव्ह साईड म्हणजे 0च्या मागे म्हणजे निगेटिव्ह, याचा अर्थ -x. ओके, हे पहिलं मी इथं डिफाईन करून घेतलं. आता आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू, आणि तुम्ही म्हणाल मॅडम इक्वल्स टू 0ला काय, तर x = 0ला 0च येणार आहे. मॉडची x ची व्हॅल्यू 0 येणार आहे. 0 इज नायदर निगेटिव्ह नॉर पॉझिटिव्ह. ओके, आता इथे आपण स्टेप्स घेऊया. x इज ग्रेटर दॅन 0. ग्रेटर दॅन 0 याचा अर्थ x टेंड्स टू 0 प्लस, आणि लेस दॅन 0चा अर्थ काय असतो, x टेंड्स टू, येस, x टेंड्स टू 0 मायनस. ओके, 0 मायनस. इथे पहिली केस घेऊया. x इज ग्रेटर दॅन 0. ग्रेटर दॅन 0 याचा अर्थ 0 प्लस x अपॉन मॉड्युलस ऑफ x प्लस x². Therefore, here we get limit x tends to 0 plus x as it is. Yes, plus x² as it is. Mod x is equals to, yes, mod x is equals to plus x. Step समजते का? Mod x is equals to plus x. Therefore, here we get, yes, limit x tends to 0 plus, आणि ज्या वेळेला x tends to 0 असतो ना, त्यावेळेला कॉमन फॅक्टर हा x येतो. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये कॉमन, आणि तो कॅन्सल व्हायला लागतो, लक्षात घ्या. नाहीतर मग आपली व्हॅल्यू 0/0 येते. ओके, टेकिंग x कॉमन, अनकॉमन 1 + x, 1 + x, x कॅन्सल झाले की नाही, कॅन्सल. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन फॅक्टर डिलीट झाला की डायरेक्ट मेथड यूज करायची. डायरेक्ट याचा अर्थ पुट x इज इक्वल्स टू 0. देअरफॉर वी गेट 1/1 + 0 इज इक्वल्स टू 1. हा इथे माझा फर्स्ट पार्ट इथे काय झाला तर कंप्लीट झाला. आता मी जातीये सेकंड पार्ट कडे. सेकंड पार्ट कोणता, तर हा सेकंड पार्ट आहे. हा सेकंड पार्ट, लिमिट, येस, लिमिट x टेंड्स टू लेस दॅन 0 मीन्स 0 मायनस, लेस दॅन 0 0 मायनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 मायनस x अपॉन, त्यावेळेला मॉड x ची व्हॅल्यू काय घ्यावी लागेल, -x प्लस x² as it is. Then next step is limit x tends to 0 minus. From the denominator taking x common. Okay, x in bracket -1 plus x. Yes, common factor cancel. Therefore, here we get
लिमिट x टेंड्स टू 0 मायनस 1 अपॉन -1 प्लस x. कॉमन फॅक्टर डिलीट झाल्यानंतरची स्टेप काय असते? युझिंग डायरेक्ट मेथड. पुट x इज इक्वल्स टू 0 टाकूया आपण. काय मिळेल रे आपल्याला? 0 मायनस 1 मायनस 1 1 अपॉन -1 -1. याचा अर्थ इथे काय होत आहे? लिमिट x टेंड्स टू 1 मायनसची व्हॅल्यू ही काय आहे रे? -1 आहे. आणि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लसची व्हॅल्यू काय आहे? तर +1 आहे. दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत का? नाही आहेत. याचा अर्थ ऑप्शन काय येतो? नॉट एक्झिस्टंट. लक्षात घ्या, नॉट एक्झिस्टंट. आणि हेच एक्झाम्पल ते कंटिन्युटी मध्ये विचारू शकतात. कंटिन्युटी मध्ये कन्क्लुजन काय येणार? लिमिट x टेंड्स टू 0 मायनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x. हेन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्युअस. येते का लक्षात? इथे आपला ऑप्शन कोणता आला? तर ऑप्शन आला डी. येस. नेक्स्ट एक्झाम्पल. इथे मी मॉडचं एक्झाम्पल एक कव्हर केलं. आता आणखीन एक घेतलेलं आहे मी एक्झाम्पल, ते आहे स्टेप फंक्शन. ओके, स्टेप फंक्शन. एक्झाम्पल इफ दिस इज सिम्बॉल ऑफ yes greatest integer function not greater than x. This is called step function. Okay, step function. आता हे माहित असेल तुम्हाला की बेसिक ह्याचं जे आहे ना, बेसिक स्टेप फंक्शन, स्टेप्स म्हणजे पायऱ्या. ओके, त्याचा ग्राफ जर बघितला तर तो काय येतो? तर अशा टाईपमध्ये येतो. इकडे पण या बाजूला अशा टाईपमध्ये येतो. आणि त्यामधले घेत असताना व्हॅल्यू ही लोएस्ट घेतो आपण. त्यालाच म्हणतो आपण ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बट नॉट ग्रेटर दॅन एक्स. म्हणजे पुढची नाही घ्यायची व्हॅल्यू, तर प्रिव्हियस व्हॅल्यू घ्यायची. आणि जर ह्याचं बेसिक पाहिजे असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा, मी तुम्हाला हे पॉइंट्स एक्सप्लेन करू शकते. ओके, आता इथे मला एक्झाम्पलकडे जायचं आहे. लिमिट x टेंड्स टू 0 आहे. 0 स्टेप फंक्शन ऑफ x. येस, मग याचा अर्थ असा होतो की x टेंड्स टू 0 याचा अर्थ अप्रोचेस टू 0. अप्रोचेस टू 0चं मिनिंग आपण काय घेणार आहे? तर लिमिट x टेंड्स टू 0 मायनस, इथे माझी ही फर्स्ट केस असेल आणि इथे खाली लिहिते मी सेकंड केस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 मायनस. मग आपल्याला 0 मायनसला स्टेप फंक्शनची व्हॅल्यू काय येणार आहे? 0 मायनस म्हणजे तुम्हाला 0च्या काय जायचंय? मागे जायचंय. आणि इथं 0 प्लस, एक मिनिट ते फंक्शन लिहूया आपण. स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स ही आपली केस फर्स्ट आहे मुलांना, आणि ही आपली केस सेकंड आहे. समजतं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मायनस स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू, इथे व्हॅल्यू येते 0च्या मागे म्हणजे काय येणार आहे? -1 येणार आहे. इथं तुमचा 0 आहे आणि 0च्या मागे प्रिव्हियस घेतो आपण. ओके, -1 आणि 0च्या पुढे म्हणलं तर काय येते? ती पुढे म्हणजे +1 येते. तर याचा अर्थ असा आहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर दॅन एक्स. म्हणजे मला हे सांगायचं आहे की एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू -1 लेस दॅन 0. एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 0 लेस दॅन 1. जर असं असेल तर इथे 0 घेतलाय मी बघा. 0 लेस दॅन 0 ग्रेटर दॅन 0. लेस दॅन 0 म्हणजे काय रे मुलांनो? लेस दॅन 0 याचाच अर्थ 0 मायनस. 0 मायनस ज्यावेळेला असेल त्यावेळेला ही प्रिव्हियस व्हॅल्यू घ्यायची. दॅट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बट नॉट ग्रेटर दॅन एक्स. पुढची नाही तर प्रिव्हियस, म्हणजे इथे व्हॅल्यू आली माझी -1. ओके, देन नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स व्हॅल्यू. 0 प्लस म्हणजे याचा अर्थ हा होतो का रे? एक्स इज ग्रेटर दॅन 0, दॅट इज 0 प्लस. त्यावेळेला 0 प्लस म्हणजे पुढची, ती न घेता प्रिव्हियस घ्यायची, म्हणजे काय आली रे मुलांना? 0 आली. येस, मग ह्या दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत का? नाही आहेत. व्हॅल्यू सेम नाहीत याचा अर्थ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मायनस इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस. देअरफॉर ऑप्शन डी. येस, ऑप्शन डी लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. आणि जर हे एक्झाम्पल कंटिन्युटी मध्ये विचारलं तर स्टेप फंक्शन हे कंटिन्युअस नाही. लक्षात घ्या, दॅट इज नॉट ए कंटिन्युअस फंक्शन. ओके, असे एक्झाम्पल म्हणजे बरेच आहेत, लक्षात घ्या. त्यातलं मी एक एक्झाम्पल इथं घेतलेलं आहे. ओके.